بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ایک ڈیفرنٹ کتاب ہے، پنجابی کی کتاب ہے۔ ہم لوگ پاکستانی یا اٹک والے یا پنجاب والے پنجابی یا مختلف کتابیں ہیں، اردو میں بھی پڑھتے ہیں، بہشتی زیور ہے، تعلیم الاسلام ہے، تو اسی طرح آج اپنی علاقائی زبان جو پنجابی ہے اس کے اندر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جو مسائل کے اوپر ہے، مبنی ہے، ضروری مسائل۔ الحمدللہ والمنہ، یہ کہ کتاب لاجواب، حجم میں چھوٹی، مسائل میں موٹی، سبحان اللہ۔ ایک پکی روٹی اس کا نام رکھا گیا ہے، کچی روٹی، پکی روٹی یا صرف پکی روٹی؟ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ایمانیات کی باتیں لکھی ہوں گی، سوال ہوں گے، پھر جواب ہوگا اس طرح۔ جے کو پوچھے، اس کا مطلب ہے کہ جے کوئی سوال کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے کو پوچھی یا پوچھے، بسم اللہ دے مانا کیڑے ہن؟ تو آکھ جے ای شروع کرنا ہاں میں اس کتاب نو نال نام خدا تعالی دے جیڑا روزی دیندا ہے ہر جی نو، ہر جان نو، ہر کسی مخلوق کو۔ جے کو پوچھے بسم اللہ دے مانا کیڑے ہیں؟ تو آکھ جی اے شروع کرنا ہاں میں اس کتاب نو نال نام خدا تعالی دے جیڑا روزی دیندا ہے ہر جی نو، وچ دنیا دے اتے بخشے گا مومناں نو، نہ کافراں نو دہاڑے قیامت دے۔ جے کو پوچھے، یہ ایک سوال کا اسی کے اندر جواب ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ کافرانو اور مومنانو، یعنی ایمان کی باتیں ہو رہی، ایمان بتایا جا رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی بسم اللہ کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جڑا روزی سب کو دیتا ہے، ہر مخلوق کو دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی کو پوچھے تو بندہ کس دا ہے تو، آکھ جی خدا تعالی جا۔ جے کو پوچھے تو امت کس دی ہیں تو، آکھ جی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ جے کو پوچھے تو دوست دار کس دا ہے، یعنی تو دوست سنگ یار کس کا ہے، تو آکھ جی چوہاں یاراں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی چاروں حق یار کا بیان ہو رہا ہے۔ آکھ جی چوہاں یاراں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دا۔ پہلا یار حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے جی۔ پہلے نبی کے یار، دوست، یار مزار، یار غار ابا بکر صدیق ہیں۔ دوجا یار حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیجا یار حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھا یار حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ جے کو پوچھے تو اولاد کس دی ہیں تو، آکھ جی حضرت آدم صفی اللہ دی۔ جے کو پوچھے تو ملت کس دی ہیں تو، آکھ جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی۔ جے کو پوچھے تو گروہ کس دے ہیں، گروہ، ٹھیک ہے جی، تو گروہ کس دے ہیں تو، آنکھ مسلمانہ دے، ٹھیک ہے جی۔ آج بھی بحث گروپ میں چھڑی ہوئی ہے، جس گروپ میں ہم آڈیو میسج بھی کر رہے ہیں کہ مسلمان ہیں جی، کہ دیوبندی ہے، کوئی مسلمان ہے۔ اصل میں احمدی قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا۔ اب ان کو اتنا بدنام کیا گیا ہے نا، اتنا ان کا ماشاءاللہ کام ختم دمت کو ہوا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو قادیانی مسلمان بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں ہم احمدی مسلمان ہیں، فلاں مسلمان ہیں۔ قادیانی لفظ بھی نہیں لگاتے، دھوکہ دیتے ہیں۔ چاہے آپ وہ لاہوری مسلمان کا ہو، پشوری مسلمان کا ہو، قادیانی کا ہو، احمدی کا ہو، وہ تمہارے نام چینج کرنے سے لیبل وہی ہے کہ جس طرح مشہور بات اکثر کی جاتی ہے کہ کتے کا گوشت
बेचा जा रहा हो और लेबल क्या लगाया हो भाई ये बकरे का गोश्त है, ये गाय का गोश्त है, तो उससे क्या है को गोश्त हलाल नहीं होगा बल्कि हराम ही रहेगा। तो नाम चेंज करने से कोई मुसलमान ही हो जाएगा। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात, कुछ अपने आप को देवबंदी कहते हैं और कुछ अपने आप को अहले सुन्नत व जमात सुन्नी बरेलवी भी कहते हैं, कुछ अहले हदीस कहते हैं, और कुछ अपने आप को मुसलमान तो कह रहे होते हैं, कुरान का इनकार, हदीस का इनकार। तो फिर वो अपना नाम कुरानी मुसलमान, कुरान बिल कुरान नाम रखा हुआ उन्होंने। जो हदीस को, क्या एक हदीस को भी नहीं मानेगा तो वो मुसलमान नहीं होगा। सीधी सीधी बात है। कोई मानता है, घबराता है, आगे से बातें करता है, करता रहे। हमारा अकीदा यही है, जिस तरह कुरान बर हक है, कुरान की भी अल्लाह ताला ने जो है हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, हदीस का भी ज़िम्मा लिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, नबूवत बुलंद है, हिफाजत अल्लाह ने आपकी नबूवत की भी आपकी हिफाजत फरमाई है, आपकी हदीस की हिफाजत फरमाई है। कुरान हदीस से मतलू है जिसकी तिलावत की जाती है, और हदीस हदीस से गैर मतलू है जिसकी तिलावत नहीं की जाती। अब कुछ लोगों को बहुत सारी बातें, पता नहीं क्या ड्रामे लगाए हुए लोगों ने, रिवायात कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, उनको ना रिवायात का पता है, ना हदीस का पता है, ना सही हदीस का पता है, ना ज़ईफ़ हदीस का पता है, ना उनको जितनी भी इस्तिलाहात हैं उनका पता कुछ नहीं है। सिर्फ दो चार रटे रटाए मसले फेंकते जाएंगे, बार बार वो उसको आर्डर देते जाएंगे, ये फलां सवाल है इसका जवाब दो। भाई हम आपके नौकर हैं, सवाल का जवाब दें। तो मेरे सामने किताब तो पंजाबी की खुली हुई, लेकिन मेरे जो सामने ग्रुप्स होते हैं तो हर चीज़ को फिर मुझे करना पड़ता है बयान। तू ग्रोह किसदा है, तू आख मुसलमाना दे, जे को पूछे। अब देखो, हम कोई सिंपल कोई गैर मुस्लिम हमसे सवाल करेगा तो हम कहेंगे हम मुसलमान हैं, ठीक है जी, आगे छेड़छाड़ नहीं करेगा वो, क्योंकि काफिर ने हम सबको मुसलमान ही समझा हुआ है। लेकिन हम लोग एक दूसरे को फतवा लगाते रहते हैं, फलां तो ये अच्छा है, मुसलमान नहीं है जी, फलां तो इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता। लेकिन कुरान हदीस, जो अहले सुन्नत वल जमात होते हैं, हदीस को, कुरान को, हदीस को, इजमा क़ियास, चारों चीज़ों को मान के वो तो तमाम अपना फ़िक़्ह उन्होंने बनाया हुआ है, फ़िक़्ह उन्होंने बनाया है, उस पर अमल करते हैं मसाइल के ऊपर। ठीक है जी, कुरान से मसाइल देखते हैं, हदीस से देखते हैं, दोनों में नहीं मिलते, फिर इजमा सहाबा, इजमा आइम्मा, फिर इजमा के बाद क़ियास का आखिरी दर्जा होता है, क़ियास आराई होती है, यानी बिल्कुल ये कहीं से मिल नहीं रहा मसला, तो उसूल वो कुरान हदीस से ले लेते हैं और फिर क़ियास के तौर पे कोई मसला लिख देते हैं। तो ये कोई नई चीज़ें नहीं है, इनको समझना चाहिए। ये हो गया जी। अब आगे सवाल है, जे को पूछे तू मजहब किसदा है, तू आख जी हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह दे। यानी हमारा, यानी फ़िक़्ह का मजहब, फ़िक़्ह के हिसाब से अगर कोई सवाल करेगा हमसे तो हम कहेंगे कि हम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं, तकलीद करते हैं हम। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़माने में इतना ज़्यादा उनको इल्म दिया, तकवा दिया। ठीक है जी, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे आके, उस वक्त तो व्हाट्सएप नहीं है ना, या उस वक्त सिर्फ मुनाजरे लिखने का नहीं करते थे, बस बातें पूरी रात नफल भी पढ़ते, इशा के वुजू से सुबह की नमाज भी पढ़ते, और मसाइल लिखते भी, नमाजों में भी मसाइल सोच रहे होते, पूरी पूरी उनकी बैठक होती, मीटिंग होती, उलमा बड़े बड़े आली दिमाग उनकी मजलिस में उलमा होते, उनके मौजूदगी में वो फिर फ़िक़्ह के मसले लिखते। लिखा जो है मसला, लिखा क्या है उनके दौर में, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में। ठीक है जी, उससे पहले उन्होंने कोई नया दीन नहीं निकाल दिया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने। ठीक है जी, हम इमाम आज़म इसलिए कहते हैं कि वो अपने उस दौर के जितने भी आइम्मा थे, फ़िक़्ह के इमाम, उनमें से बड़े थे, बड़े बड़े उनके आइम्मा शागिर्द हैं। इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, अबू यूसुफ हैं, फिर और भी आइम्मा कराम, क्योंकि ये मशहूर हैं इसलिए इनके नाम आते हैं। तो हम उनकी तकलीद करते हैं फ़िक़्ह के अंदर। ठीक है जी, हम उनके मसाइल पर अमल करते हैं, उनकी जो किताबें हैं हम उनको मानते हैं, कोई माने ना माने, हमें कोई उससे शिकवा शिकायत नहीं है। तो यहाँ पे सवाल क्या है जी, जो को पूछे तू मज़हब किसदा है, तू मज़हब किसदा है, तू आख जी हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह दे। जे को पूछे सभी साहिब मज़हब दे कितने हैं, तू आख जे चार, पहला मज़हब हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह। ये सवाल कर रहे हैं कि
جو को पूछे सब सभी साहिब मजहब दे कितने हैं, यानी बड़े बड़े आयमा कितने हैं, ये कह रहे हैं पंजाबी के अंदर बड़े इमाम कितने हैं। तो तू आख चार, चार हैं, यानी चार बड़े इमाम। इमाम आगे आगे नाम बता रहे हैं, ठीक है जी। इमाम पहला मजहब हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह दा, दूजा मजहब हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दा, तीजा मजहब हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दा, चौथा मजहब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दा। जे को पूछे पैगंबर साहिब दियां कितनियां पीढ़ियां जानने, ठीक है जी। फर्ज हैं तू आँख जी चार, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा अब्दुल्ला, ठीक है जी। पीढ़ियां हो गया, कितनी पीढ़ियां, चांदनियां फर्ज हैं। बेटा अब्दुल्ला दा अब्दुल्ला दा अब्दुल्ला बेटा, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं, बेटा अब्दुल्ला अब्दुल्ला दा, यानी ये पंजाबी में कह रहे हैं कि चार नाम बताओ, चार पीढ़ियां, यानी पुश्त पूछ रहे हैं। पीढ़ियां मतलब पुश्त, यानी आपके दादा और उसके यानी परदादा। अब्दुल्ला दा अब्दुल्ला बेटा अब्दुल्ला दा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह बेटा अब्दुल्ला दा, अब्दुल्ला बेटा अब्दुल मुत्तलिब दा, अब्दुल मुत्तलिब बेटा हाशिम दा, हाशिम बेटा अब्दुल मनाफ दा, ठीक है जी। ये नाम जो नहीं इन्होंने लिखे हैं, ये बिल्कुल मुत्तफक हुए हैं, इसलिए इन्होंने लिखे हैं। आगे लिखते हैं, जे को पूछे तू मुसलमाना कदू दा होया, तू मुसलमान कदू दा होया है। तू आख जी रोज़े मीसाक दा, जिस दिहाड़े खुदा ताला ने सब अरवाह पैदा कीते हैं। यानी कुरान की आयत की तरफ इशारा करें कि आप आजकल मुसलमान लड़ते हैं ना, यार मुसलमान हैं हम। तो अब इससे सवाल करो बुजुर्गो, तो मुसलमान कब से हो? तो मुसलमान हो या कोई गैर मुस्लिम हो, उसकी रूह तो क्या है जी, सारी मुसलमान है। समझनी चाहिए इस बात को। क्यों कि वही अखज़ अल्लाह मीसाका, और जहाँ पे आलम अरवाह का जो मीसाक था, हशर, वहाँ पे एक सबसे मीसाक वादा लिया गया था, उसकी जिक्र हो रही कि उस दिन उस वक़्त से सब ने कालू बला कहा था, शहादत दी थी, शहीदना। आज कलमे के ऊपर बातें हो रही, कभी क्या कहते हैं, कल कलमा साबित करो जी। असल में ये सवाल करते हैं ना कलमे वाले, ये सवाल ये करना चाहते हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कुरान में है या नहीं है, इनका सवाल ये है, ठीक है जी। तो इस सवाल का जवाब हदीस में है, इसलिए वो बार बार सवाल ऐसे करते हैं कि कुरान में दिखाओ। कुरान में दिखाया गया कि अलग अलग सूरह साफात में ला इलाहा इल्लल्लाह है, और 26वें पारे में मुहम्मद रसूलुल्लाह अलग अलग है, ठीक है जी। लेकिन जो उन लोगों का सवाल है वो और है, वो सवाल भी नहीं कर पा रहे ना, कम से कम सवाल तो ढंग से करो। ये बात हो गई जी मिसाक की। मुसलमान कब से हैं भाई? अब ये है कि दुनिया में आने के बाद हम मुसलमानी को भूल गए अपनी, चाहे वो गैर मुस्लिम है जो भी है। इसलिए हदीस में आता है, कुरान भी की बात करेंगे, हदीस की भी बात करेंगे हम। क्या आता है कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान ही होता है फितरी तौर पे, हदीस का मफहूम खुलासा है। तो अब उसको जो यहूदी है यहूदी बना देता है, ईसाई है ईसाई बना देता है, मुसलमानों के घर होता है, माहौल में चलता है, माहौल मुसलमान बन जाता है, ठीक है जी। कुछ तरीके जिस्मानी तौर पे भी किए जाते हैं मुसलमानों के यहाँ। तो हर बच्चा तो वो तो मुसलमान है, असल में उनके माँ बाप कसूरवार होते हैं, वो जिस तरफ लगा दें तो उन माहौल का असर होता है। ये को पूछे तू मुसलमान किद कदू दा होया है, तू आख जी रोजे में साखदा, जिस दिहाड़े खुदा ताला ने सब अरवाह पैदा कीती हैं। जे को पूछे सभी ईमान कितने हैं, तू आख जी पंज, जेहड़ा ईमान पैगंबरां दा है उसका नाम ईमान मकबूल है, अते जेहड़ा ईमान फरिश्तियां दा उसका नाम ईमान मतबू है। ये ईमान मुफस्सल का जिक्र हो रहा है, मुफस्सल जी मजहूल। आज हमें उसका तर्जमा भी नहीं आता अपनी ज़ुबानों में, पंजाबी में आना चाहिए, उर्दू में आना चाहिए, अरबी। सही याद मकबूल है। इत्ते जेड़ा ईमान फरिश्तियां दा उसका नाम ईमान मतबू है। इत्ते अन्ने है कि अन्ने अन्नी जेड़ा ईमान मोमना दा उसका नाम ईमान मासूम है।
اتے جیڑا ایمان بدعتیاں دا اس کا نام ایمان موقوف ہے. اتے جیڑا یہ تھوڑے مشکل الفاظ ہے ہم لوگوں کو بھی. ایمان کافراں دا اس کا نام ایمان مردود ہے. جے کو پوچھے ایمان بیٹھا ہے یا کھلوتا ہوا ہے تو آنکھ جی جس تا سبھی حکم خدا تعالی دے مننے اس تا ایمان بیٹھا ہے. اتے جس دے بے بے فرمانیاں کیتیاں اس تا ایمان کھلوتا ہے. اکثر یہ ہمارے مولوی صاحب جو ہے امام صاحب یہ اکثر ہمیں سناتے ہیں. وہ تو کچھ اور تھوڑا سا بھول جاتے ہیں یہ اصل لفظ کیا ہے. جے کہ پوچھے ایمان بیٹھا ہے یا کھلوتا ہے. ٹھیک ہے جی یعنی تیرا ایمان بیٹھا ہے کہ کھڑا ہے ہو تو آنکھ جی جس سبھی حکم خدا تعالیٰ دے مننے ہیں اس کا ایمان بیٹھا ہے. یعنی مضبوط ہے اس کا ایمان. جس نے اللہ کے تمام حکم کو مانا اس کا ایمان مضبوط بیٹھا ہوا ہے پختہ ہے. اتے جس دے بے فرمانیاں نافرمانیاں کیتیاں اللہ دی نافرمانی کی جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا ایمان کھلوتا ہے. یعنی ویکھاں کتے کتے ویلے ٹر ٹر ونجوس. ٹھیک ہے جی مقصد کیا ہے جو چیز کھڑی ہوتی ہے نا پھر وہ کھڑی نہیں رہتی زیادہ دیر وہ چلی جاتی ہے. تو یہ مقصد یہ بتانے کا کہہ رہے ہیں کہ جو چیز کھڑی ہوئی ہے ایمان یعنی وہ نافرمانیاں کر رہا ہے یہ نہ ہو کہ وہ ایمان ٹور جائے اس کا چلا جائے نکل جائے. جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے زنا بندہ کرتا ہے نا تو اس وقت اس کے ایمان نکل جاتا ہے. اس کے وقت اس کا موت اگر آ گئی بڑی خطرناک موت ہے کہ ایمان کے بغیر موت آ جائے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ٹور ونجوس جے کو پوچھے تیرا ایمان ننگا ہے یا کجیا ہویا ہے تو آکھ جی جس وچ حیا ہے اس کا ایمان کجیا ہویا اتے جس وچ حیا نہیں اس کا ایمان ننگا ہے. یہ تمام چیزیں حدیث کا مفہوم ہے جی. ٹھیک ہے جی ہرچے باش بے حیا باش ہرچے خواہی کن. حدیث کا مفہوم رہتا ہے جب تم کیا ہو جاؤ بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو مرضی کرو پھر اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے. یہ اسی کا مفہوم پنجابی میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی ایمان ننگا ہے یا کجیا ہوا یعنی ڈھکا ہوا ہے کور کیا ہوا ہے. تو اس کا بتا رہے ہیں کہ اس کا ایمان کجیا ہوا جو جس سے حیا نہیں جس وچ حیا ہے اس کا ایمان کجیا ہوا ہے اور جس سے اتے جس وچ حیا نہیں اس کا ایمان ننگا ہے. ٹھیک ہے جس نے حیا ہی نہیں جس کے اندر وہ پھر ایمان اس کا کہاں آ رہا واہ اس کا ایمان بھی نہیں ہے. جے کو پوچھے تیرے ایمان دی جگہ کیڑی ہے تو آکھ جی دل مومن دے وچ. سبحان اللہ. یعنی ایمان کی جگہ کون سی ہوتی ہے دل کے اندر جگہ ہوتی ہے. ایمان تقوی دل میں ہوتا ہے ہا ہونا التقوی ہا ہونا جیسے آتا ہے. جے کو پوچھے تیرے ایمان دی جڑ کیڑی ہے تو آکھ جی پڑھنا علم شریعت دا ٹھیک ہے جی یہ علم شریعت کا پڑھنا جڑا ہے کیا ہے جی یہ جڑ ہے. جے کو پوچھے رکن ایمان دے کتنے ہیں تو آکھ جی دو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار کیتا نال زبان دے اتے منیا سچ کرنال دل دے کرنا کرنال دل دے. خدا ایک ہے خدا دا بھیجیا ہویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے. جے کو پوچھے حکم ایمان دے کتنے ہیں تو آکھ جی 7 یعنی کتنے حکم ہے جی تو تم بتاؤ 7 ہیں. اول جے کو مسلمانہ ہوئے اس نو قتل نہ کیجئے. دوجا اس نو بند نہ دیجئے. اس نو کیا لکھا جی بند نہ دیجئے اس نو بند نہ دیجئے. اس کا مطلب کیا ہے جی تریجا اس کا مال نہ کھائیے. اس نو بند نہ دیجئے. یعنی یہ 7 کون سے بتایا جا رہے ہیں جی حکم دے کتنے ہیں. پہلا کیا ہے مسلمان ہوئے اس نو قتل نہ کرو نہ حق قتل کرنے سے منع کیا کہ دوسرا اس نو بند نہ دیجیے. اس کا مطلب پتہ نہیں کیا. تریجا اس کا مال نہ کھائیے. چوتھا اس نو بغیر حکم شرعی نہ رنجا نہیں ہے. پنجواں اس کا گلہ نہ کیجیے.
पंजवी बात होगी। छठी बात क्या है जी? ईमान काफरा दा उसना उसदा नाम ईमान मरदूद। अच्छा, आगे मैं गया ही नहीं। छठा उसदा घर बहिश्त विच होसी। सतवां उसते दोजख दी बहा हराम होसी। जे को पूछे, ये बातें थोड़ी सी मुझे भी समझ नहीं आ रही। बारह सात चीज़ों का जिक्र किया गया है, दूसरी समझ नहीं आई। छ छ उसदा घर बहिश्त विच होसी, सतवां उसते दोजख दी बहा हराम होसी। जे को पूछे शर्ता ईमान दिया कितनियां हैं, तो आख जी सत। अब सात शरायतें बयान हो रही है। अव्वल ईमान नाल गैब दे लियावा दे लियावना लियावना, ठीक है जी। दूजा इल्म गैब दा खास खुदा ताला नू मालूम है। त्रीजा इख्तियार अपने ते ईमान लियावा। चार फजला खुदा ताला दियां दा उम्मीद उम्मीदवार हना। पंजवा अजाबा खुदा ताला दियां ते हैं दर्दियां रहना। छेवां हलाला खुदा ताला दे पान नू हलाल कर जान कर जास। सतवां हरामा खुदा ताला। ये अल्फाज बड़े मुश्किल हैं भाई, पंजाबी सुनने वाले आपको पता नहीं के रहना। छेवां हलाला खुदा ताला दे पान नू हलाला हलाल कर जान। सतवां हरामा खुदा ताला दियां, यानी ये वो हराम की हुई चीज़ें, ठीक है जी। हराम कर जाना यानी हराम की हुई चीज़ों को क्या करना, हलाल कर देना, और हलाल को हराम, यानी ये आसान समझ लें। जे को पूछे सिफ्ता ईमान दिया कितनियां हैं, तू आख ये सत। ये ईमान मुफस्सल मुजमल हमारे सामने हो ना, तो फिर समझ आ जाएगी बात। आमन तो बिल्लाहि मन्या मैं खुदा ताला नु, व मलाइकतिही अते मन्ने मैं सब फरिश्ते खुदा ताला दे, व कुतुबिही इते मन्या मैं सब किताबां उस दियां, व रुसुलिही अते मन्या मैं सब पैगंबरां उस दे, वल यौमिल आखिर अते मन्या मैं दिहाड़ा क़यामत दा। वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला अते मन्या मैं अंदाज़ाने कियां दा अते बदियां दा तरफों खुदा ताला दियूं। ठीक है जी। नेकियां विच खुदा ताला राजी है अते बदियां विच राजी नहीं। वल बासी बादल मौत, अल्लाह ताला मारेगा, मार के जिवाएगा, वत ना मारेगा, यानी फिर क्यामत के बाद जीना है, तो फिर जन्नत जहन्नम में फिर वहां तो मौत नहीं आएगी ना, मौत को मौत आ जाएगी। जी को पूछे शर्ता बकार बकार हैं, ईमान आदिया कितनियां हैं। लेकिन तू आख जी तेरे तेरे अव्वल बंदा शुक्र करे जो अल्लाह ताला ने ईमान दिता है। दूजा डरदा रहे ईमान दिता होया, मत घस ले खस ले। अल्लाह, ठीक है जी। यानी ईमान अल्लाह देता, खस ना गिने मेरे को, अल्लाह को अल्लाह मुझसे ले न ले, छीन न ले। खस न मतलब 10 मिनट रह गए हमारे पास। त्रीजा जुल्म ना करे किसे दे, चे को पूछे बनाए मुसलमानी दियां कितनियां हैं। बिनाए यानी ये बुनियादें कितनी हैं। तू आख जी पंज कलमा पढ़ना, एक नमाज पढ़नी, दो रोजे माह रमजान दे रखने, हतरे जक़ात माल दी देनी। अब कोई कहेगा खुमस बाबा गनिम तुम जी, तो ज़कात सारी देनी है जी, पर परेशान हो, खुमस देते हैं या ज़कात देते हैं, दो सिर्फ बातें ना करो। चार हज करना, पांच को पूछे वाजिब इस्लाम दे कितने हैं, तू आख जी सत। इस पे हम बस करेंगे और अजान का जवाब देंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। चलिए जी, आगे देखते हैं जी क्या फरमाते हैं। देखो शर पूछे शर्ता बकार 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 रहने ईमान दिया कितनियां हैं, तू आख जी तरे अव्वल बंदा शुक्र करे जो अल्लाह ताला ने ईमान दिता है। दूजा डरदा रहे ईमान देते हो होया, मत खसले। अच्छा, कितना हो गया था। ये को पूछे वाजिब इस्लाम दे कितने हैं, तू आख जी सत। खिदमत कबीले
محق دی کرنی ہک قربانی دی دینی دو صدقہ عید الفطر دا دینا ترے مان پیو دی خدمت کرنی چار عورت نو خدمت خصم دی کرنی پنجابی میں خصم شوہر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور عربی میں خصم، خصم بھی دشمن کو بھی بولتے ہیں، خصمان، خصمان اور جھگڑا کرنے والوں کو بھی خصمان بغا، خصم دی کرنی پنج عمر عمرہ بجا آننا، عمرہ ہے کہ عمرہ یار، چھ وطر پڑے ست، ٹھیک ہے جی، جے کو پچھے سنتا اسلام دیا کتنیاں ہیں تو آنکھ جی سنت، ست سارا سر منہ مناؤ مناؤ ہک وال لباندے لینے دو وال نک دے لے ترے وال بغلاں دے لینے چار پاکی کرنی پنج سنتی بہناچ بہنا چھ نو نو چھ کل بعد نو نہ لوہاتے ست، جے کو پوچھے حکم شرع دے کتنے ہیں تو آنکھ جی اٹھ، فرض ہک واجب دو سنت ترے مستحب چار حلال پنج حرام چھ مکروہ ست مباح اٹھ، جے کو پوچھے فرض کلمے دے کتنے ہیں تو تھے بابا غنیمت موری آسن آسن اور کٹے کھل گئے جی، تو ہے آنکھ جی ست کلمہ پڑھنا ہک صحیح پڑھنا دو معنی دال پڑھنا ترے مد نال پڑھنا، ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ چار عمر وچ ہک وار پڑھنا کلمہ یعنی ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، پانچ جتھے کوئی آکھے اتھے پڑھنا، ہاں یہ نہیں کہ جتھے ہر جگہ ڈر کے کلمہ ہی نہ پڑھے، جتھے کلمہ پڑھنا کوئی نہیں تھے جناب، بیس ہو رہی ہے کلمہ دکھاؤ جی کلمہ کہاں ہے، اتھے جتھے کوئی کفر بکے اتھے پڑھنا، ست جے کو پوچھے فرض وضو دے کتنے ہیں تو آنکھ جی چار، منہ دھونا ہک باہاں دھونیا دو چوتھا حصہ سردہ مسا کرنا ترے پیر دھونے چار، چار فرض ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اور فرض مان لو بابا جی، فرض مان لو قرآن میں فرض تو ہے نا، او نو یہ کیا ہے مولانا جی